అది ఆ హిస్టారికల్ నేమ్ ఉంటుంది. ఆసియాలో వనస్థలిపురం తెలియని వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి దాన్ని ముక్కలు చేసి వేరే రకంగా విడగొట్టొద్దని దయచేసి మీ అందరినీ కూడా వేడుకుంటే, ఎందుకంటే లాల్ సింగ్ మీరు అయిపోయింది అనుకున్నా. నేను మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ అయిపోలేదండి, నేను చెప్తున్నాను వాస్తవంగా హిస్టారికల్ ప్లేస్ కాపాడతామని చెప్పి. కానీ ఉన్న హిస్టారికల్ వనస్థలిపురం ఏదైతుందో ఏసియాలో వరల్డ్ లో వనస్థలిపురం తెలియని వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి దయచేసి దాన్ని మేము ఏదైతే సజెషన్స్ ఇస్తున్నామో కాలనీ వాళ్ళు కూడా సీనియర్ సిటిజన్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఇచ్చారు, అసోసియేషన్స్ ఇచ్చారు, మన ఎవరైతే మహిళా వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు. ఖచ్చితంగా ఇంకొక చిన్న సజెషన్ కమిషనర్ గారు, సాటర్డే సండే వచ్చింది, ఆల్ ఆర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సాటర్డే సండే వచ్చింది కాబట్టి 2 days ఏమన్నా ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తారా, అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలని సజెషన్స్ కోసం పెద్ద ఇబ్బంది పడదు అనే ఆలోచన చేస్తూ మీకు ఈ సలహా. లాల్ సింగ్ యూ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ లాల్ సింగ్. Honorable Madam, Honorable Madam, ex officio MLAs and मेरे साथी कारपोरेटर्स, मैडम गोशामल असेंबली में 6 वार्ड थे मैडम पहले, अब उसको 7 बनाया गया और इस पर सबसे बड़ा वार्ड है मैडम, टोटल गोशामल असेंबली में 14 वार्ड सबसे बड़ा वार्ड है, उस पर 11 ब्लॉक है मैडम। वो 11 ब्लॉक सिर्फ एक नया वार्ड बना 150, पुराना नंबर है हमारा 51 ओनली, तो उस पर हमारा कर्मभूमि हम काम करे सो फिर से डेवलप करे तो वो हमारा एरिया है। अब इस पे लेकर और एकदम बड़ा बना दे मैडम, और इसके साथ हमारे को 65,000 वोटर अब है। प्रेजेंट में एक एग्जीबिशन वार्ड बना है मैडम, उस पर कम से कम 25,000 वोट का है, ये नाइंसाफी है मैडम बहुत बड़ा, इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। हम इतने बार हमारे एरिया का जो डेवलपमेंट के लिए हम वार्ड रोड वाइडनिंग पूछे, फ्लाईओवर पूछे, डेवलपमेंट का पूछे, उसके कुछ भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया मैडम, और इस पर थोड़ा कंसिडर करना जरूरी है मैडम। ये कैसा बनाए, क्या बनाए, किसको खुश करने के लिए बनाए, कौन से पार्टी से आप पूछे, कौन लाल पार्टी मीटिंग बुलाया क्या, किसी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन है मैडम। आप मैडम इसके बारे में एक बार सोचा जरूरी है। मैं इसका बिलो पर अपोज कर रहा हूँ मैडम। थैंक यू मैडम। मैडम, मेयर मैडम, डिप्टी मेयर मैडम, कमिश्नर सर, तमाम साथी कारपोरेटर्स, MLAs, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मेयर मैडम, मेरे एरिया को आप जो सो हरी बौली नाम रखे, मुगलपुरा जाके हरी बौली हो गया। हरी बौली के अंदर जो डिवीजन में मेरे एरिया के अंदर आप पूरा एरिया आप जो सो काट के जो सो पूरा बीजेपी के अंदर ले लिया। आप मेयर मैडम, हरी बौली के अंदर का जो एरिया है चापल रोड, आप जो सो हरी बौली में ललिता बाग और सैयद अली चबूतरा, हरा दरवाजा, लाल दरवाजे के अंदर पूरा आप जैसो मुगलपुरा डिवाइड कर दी। तकरीबन मेरे वोटर्स उसके अंदर जो सो चले गए। अब मेरे को चाहे मेरे को फायदा होगा या बीजेपी को फायदा होगा, आप इसका सोल्यूशन पूछे नहीं। मुगलपुरे से आप हरी बोली रख दिए, हरी बोली को आप जो सो मुगलपुरे को हरी बोली कर दिए। I told you please do not mention the parties. पार्टी की बात नहीं है मैडम, मेरे को एरिया पूरा उसके अंदर चले गया ना। Who benefits is not the thing. ठीक है मैडम, मेरे को मालूम है, लेकिन जो मेरे एरिया के अंदर आ रहा वो एरिया को आप काट के जो सो उसके अंदर ले लिए, तो फिर मेरे से कोई सोल्यूशन भी नहीं हुआ, मेरे को मालूम भी नहीं है, आप लोग उधर चले गए। तो अभी ललिता बाग वो हमारे एरिया के अंदर आ गया हरी बोली से। मेरे को मेरे एरिया के अंदर मुगलपुरा ही ठीक था, मुगलपुरे का नाम बदल के आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए कमिश्नर को, then we'll look into it. We'll look into it. Yeah. Venkatesh gar. నమస్కారం మేడమ్స్, మేయర్ గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, కమిషనర్ గారికి, మా సహచర ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మరియు కార్పొరేటర్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్, ఇప్పటి వరకు మాట్లాడిన మా సహచర ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరు కూడా ఒక విషయం మాత్రం లేవనెత్తలేము. ఎందుకు 2000 కిలోమీటర్ల స్క్వేర్ మీటర్ ఇన్ని మున్సిపాలిటీలు, ఇన్ని కార్పొరేషన్లు ఎందుకు కలుపుతున్నారు? ఎవరు అన్న ప్రజలు ఈ మున్సిపాలిటీలలో మేము మున్సిపాలిటీలలో మంచలేము, మేము ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీలలో మంచలేము,
మేము రింగ్ రోడ్ పక్కన ఉన్నాం, మేము మంచిగా లేము, కాబట్టి మీకేమైనా పిటిషన్లు ఇచ్చిరా, ఎక్కడైనా అజిటేషన్ అయిందా, ఎందుకు మన వీళ్ళందరినీ తెచ్చి జిహెచ్ఎంసీలో ఇక్కడ అన్ని మౌలిక వసతులు లేవు, ఉద్యోగస్తులు లేరు, ఏమాత్రం బడ్జెట్ లేదు, ఏమీ లేకుండా ఎవరు అడగకుండా ఎందుకు కలుపుతున్నారు అనేది నా ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ మేడం. అయితే దీనికి ఇంత క్రితము సారు తన ఇంట్రడక్టరీ మీ స్పీచ్లో చెప్పింది ఏంటంటే యూనిఫైడ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ అని చెప్పాడు. వాట్ ఈస్ ద యూనిఫైడ్ అంటే గ్రామ పంచాయతీ ఉంది, మున్సిపాలిటీ ఉంది, కార్పొరేషన్ ఉంది, కాబట్టి ఇవన్నీ మండలం ఉంది, ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు, ఇవన్నీ కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది కాబట్టి ఒకటే దగ్గర కలుపుతున్నాం అన్నారు. మా కార్పొరేటర్లకు అందరికీ, మా ఎమ్మెల్యేలకు హైదరాబాద్లోనే 5-6 డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో ఒక కార్పొరేటరు డ్రైనేజ్ కావాలంటే మీ డిపార్ట్మెంట్ మీ దగ్గర పని లేదు, మేము అక్కడ వాటర్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోవాలి. మీ దగ్గర మేము ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకొని మాకు ఇంటి పర్మిషన్ కావాలంటే మీరు కలెక్టర్కు పంపిస్తే కలెక్టర్కు మీకు సంబంధమే లేదు. ఎన్ఓసి కలెక్టర్ దగ్గర పోవాలంటే మేము పోయి కలెక్టర్ దగ్గర కలెక్టర్ ఆఫీస్ అంతా తిరగాలి. మీ దగ్గర పర్మిషన్కు పెడితే మీరు పోయి ఒక ఇరిగేషన్కు రాస్తారు, ఇది హైడ్రా ఉంది, హైడ్రా వాళ్ళ దగ్గర పోతే హైడ్రా వాళ్ళు ఇరిగేషన్ రాస్తారు, ఇరిగేషన్ దగ్గర పోవాలి, హైడ్రా దగ్గర పోవాలి, కలెక్టర్ దగ్గర పోవాలి, ఈడికి వచ్చినాక మీరు దాంట్లో ఎన్నో చూసి ఆఖరికి పర్మిషన్. మన హైదరాబాద్లోనే ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఉండి విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కమిషనర్ అండ్ మేయర్. రేపు పొద్దున ఇన్ని గ్రామాలు కలిపి ఇన్ని కార్పొరేషన్ కలిపితే మన దగ్గర బడ్జెట్ ఎక్కడుంది, మన దగ్గర శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎక్కడున్నారు, మన ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడున్నారు? ఈరోజు 40% లైట్లే వెలుగుతలేవు. ఆ లైట్లు వెలగడానికి మొత్తం ఇంత 2000 కిలోమీటర్లు తీసుకొని ఏమి సాధిద్దామని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఒకవేళ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అని అంటే ఆల్రెడీ మంచిగా డెవలప్ అవుతుంది, 600 కిలోమీటర్లతోటే పర్ క్యాపిటల్ డెవలప్ అవుతుంది. ఇంకొక ఆయన అంటాడు నిన్ననే మెస్సీ ఫుట్బాల్ ఆడినందుకు ఈరోజు 2000 కిలోమీటర్లు చేయాలంటాడు. మెస్సీ ఫుట్బాల్కు ఈ 2000 కిలోమీటర్లకు ఏం సంబంధం మేడం? అయితే అయినా కూడా నేను ఇంకా డీటెయిల్గా మాట్లాడదలుచుకున్నా, అదన్నీ మాట్లాడితే ఇగో ఇట్లా ఉక్రోషంగా లేస్తారు, కాబట్టి అది మాట్లాడదలుచుకోలే. నేను మాత్రం కమిషనర్ గారిని మిమ్మల్ని మీకైతే తెలియదని ముందే చెప్పిర్రు, కమిషనర్ గారిని ఈరోజు అడుగుతున్నాను, కావాలంటే నేను కూర్చుంటా, మీరు సమాధానం చెప్పండి. వై యు ఆర్ మిక్సింగ్ దోస్ ఇన్ 2000 కిలోమీటర్స్ ఏరియా యుఎల్బీస్ అన్ని ఎందుకు కలుపుతున్నారు అనేది మీరు కరెక్ట్గా సాటిస్ఫాక్టరీ ఆన్సర్ మా కార్పొరేటర్స్కి అందరికీ చెప్పాలి. ఒకవేళ నేను కూర్చుంటే